సార్ మీకు హోస్టింగ్ ఇచ్చాను సార్. Okay. Yeah. So hi all. Myself Prasad. So I have 12 plus years of experience in Salesforce. Currently working as a tech lead in Wipro. So I have overall 5 years into Salesforce CPQ and currently working on Salesforce Velocity. Okay. So before starting of the session, I just wanted to understand, do you have any IT background or you are completely new to the IT? New sir. Okay, completely new, Soumya. Yes, sir. Okay, so what is your educational qualification? I done BBS, sir. BBSc. Okay, Not BBS, BBA, Bachelor of Business Administration. okay. You're based out of India only, right? Yeah, India only, Karnataka. Okay, okay, okay. Good. So Jyoti, I think I'm calling up names. Sorry. It's okay. Hi, sir. Good evening. I am also completely non-IT background. I Okay, did my PG with the economics. okay, okay. Thank you. So Thank hi Ranga. Pramod, can we go? Pramod, one more guy like Ranga, right? Yeah, Ranga, can you? I think you are on mute if you're talking. Hello, Pramod. సార్ లీవ్ ఇట్ సార్. Uh, okay. Okay. So this is basically so it requires some IT, like you all know, right? How IT works or how we built an application and all those things. Yeah, You are yes, sir. aware I of know. it, right? So just one quick question, like, what is the purpose of an IT? Suppose why we go for an application? Can anyone answer? Why we will use, suppose we have a Redbus application, okay? Okay. So if you see a Amazon site, Amazon Yeah, is also an application, right? Okay, so this yes, sir. is an application. So why we will go for an application, IT application? Because it will provide information about that Okay, specific quiz. okay. Suppose previously we don't have an IT application. Okay, so Yeah. in order Mm. to book a seat or a reservation, right? So what we used to do, we used to visit near bus stop or railway Yes. station to get that ticket, correct? Reserve a ticket. Yes. Now, with the IT experience and IT applications, what we are doing, so we are just installing that application, we are just registering it, and we are doing whatever we want, correct? Yes. So it is less like easy, fast, and communication, correct? So, Mm. so we have a multiple domains. So we have a multiple domains like Java, .NET, okay, C Sharp, etc. So there are many tools available in outside market, correct? So all these tools or all these languages objective is to build an effective application, correct? Suppose Yes. maybe when we are cooking, the recipes will be different, but end of the day, we'll end up with by cooking some item, right? For example, that is our objective. Similarly, so in order to build an application, we might have in outside market software industry, we have different tools available: Java, .NET, AWS, and C Sharp, DBA, like that. Okay. So the only thing is that we have, as you don't have any software background or IT background, I'm just telling you this thing. So there are different types of tools available. One is like without cloud. Okay.
and Yes. cloud applications. Okay, so we should know like which one we are going. So without cloud and cloud application, these two are two different areas. That means like so there are some applications like Java, .NET. These things are there. Cloud applications are AWS, Salesforce, SAP. These are all the other things. So our approach, like suppose you have got a requirement saying that you need to build a uh, like Amazon website, for example, Amazon application. It's our call to decide on which tool we need to go. ఓకే, సో అంటే ఇప్పుడు మనం మార్కెట్లోకి వచ్చేసేసరికి ఒక అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేయాలనంటే మనకు ఒక బేస్ లెవెల్ అనేది లాంగ్వేజ్ ఏం సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం, ఏ టూల్ యూజ్ చేసి బిల్డ్ చేస్తున్నాం అనేది మనం ప్రైమరీ ఆబ్జెక్టివ్ కదా, అవునా? హలో. Yes, sir. Okay. Yes, ఆ, sir. సో ఇక్కడ ఏంటంటే Yeah. డిఫరెంట్ టూల్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఇప్పుడు ఏమంటారంటే ఇప్పుడు సేల్స్ ఫోర్స్ యూజ్ చేసి నేను అమెజాన్ సైట్ అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేశామని చెప్పామనుకోండి, సో ఎందుకని జావా యూజ్ చేసి కూడా బిల్డ్ చేయొచ్చు కదా అని అడుగుతారు, అవును? సో దీనికి వచ్చేసేసరికి టూ వేస్లో మనకు అప్రోచెస్లో కొన్ని బర్డెన్స్ ఉంటాయి. ఒక అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేయాలంటే ఒక అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేయాలంటే టూ థింగ్స్ కమింగ్ టు ద యూఐ పార్ట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఒక అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేయాలంటే మన ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి? ఇప్పుడు ఒక స్కూల్ అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. సో వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ ఏ స్కూల్ అప్లికేషన్? టు స్టోర్ స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఓకే, టు హ్యావ్ ఏ ఫ్యాకల్టీ ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే ఇప్పుడు ఏదన్నా మనం ఒక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసాం అనుకోండి స్కూల్ అప్లికేషన్ కానీ, ఐ మీన్ సిఎంఆర్ కాలేజ్. సో ఇది మన కాలేజ్ సైట్ అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అవునా? సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇవన్నీ ట్యాబ్స్ అండి. అబౌట్ కాలేజెస్ గురించి ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఈ డీటెయిల్స్ వస్తాయి. స్టూడెంట్స్ ఎవరు ఉన్నారు, రిజల్ట్స్ ఏంటి, ఈ వర్చువల్ నోటిఫికేషన్స్, ఇవన్నీ హెడర్ పార్ట్ ఇవంతా. సో ఇదంతా మనం బిల్డ్ చేయాలి కదా. సో ప్రైమరీ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి? అడ్మిషన్ అండ్ ఎంక్వైరీ అని మనం క్లిక్ చేసాం. ఇక్కడ ఒక ఫామ్ ఫిల్ చేస్తాం. ఈ ఫామ్ అనేది బ్యాక్ అండ్ స్టోర్ అవ్వాలి కదా, అవునా? Yes. సో బ్యాక్ అండ్ స్టోర్ అవ్వాలి. సో ఇదంతా ఫంక్షనాలిటీ అనేది మనం బిల్డ్ చేయాలి కదా. అప్లికేషన్ ఆన్ ద ఫ్లై వెళ్ళిపోయి స్టోర్ అవ్వదు కదా. సో వీ షుడ్ క్రియేట్ ఒక ప్లాన్ అనేది ఉండాలి. లైక్ వాట్ ఆర్ ఆల్ ద రా మెటీరియల్స్ ఆర్ రా థింగ్స్ దట్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు స్టోర్ సంథింగ్ ఇన్ ద అప్లికేషన్, అవునా? సో ఇక్కడ అప్లికేషన్ అని కాల్ చేయగానే ఓకే మనకి ఏమేమి కావాలనేది మనం డిసైడ్ చేస్తాం. సో సిమిలర్గా ఈ మన ఇదంతా మనం అచీవ్ చేయటానికి మనం ఏదైతే అవుట్పుట్ అనేది మనకు కావాలి అని అనుకుంటున్నామో ఇదంతా అచీవ్ చేయటానికి మనకి ఏమేం కావాలి? సో బేసికల్గా వచ్చేసేసి ఒక సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ థింగ్ యూఐ అనేది మనకు కావాలి. వాట్ ఎవర్ వీఆర్ సీయింగ్ ఆన్ ద సైట్ ఈజ్ ఎ యూఐ, వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ యూఐ. నెక్స్ట్ సో డేటాబేస్ ఉండాలి. సో బ్యాక్ ఎండ్, సో యూఐ నుంచి డేటాబేస్కి మనకు ట్రిగ్గర్ అవ్వాలనంటే మధ్యలో ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ఏ సర్వర్, అవునా? సో ఇప్పుడు మనం బేసిక్గా ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయి అమెజాన్ అనుకున్నాం. సో ఇఫ్ యూ గో టు అమెజాన్, సో ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ కంప్యూటర్ ట్యాబ్, సో ఇట్ విల్ ఓన్లీ డిస్ప్లే ద థింగ్స్ రిలేటెడ్ టు అసోసియేషన్స్. సి ఓన్లీ పెరిఫెరల్స్. మౌస్ అని క్లిక్ చేస్తే మనకి మౌస్ సంబంధించిన ప్రొడక్ట్సే డిస్ప్లే అవుతున్నాయి, అవునా? ఈజ్ ఇట్ హ్యాపెనింగ్ ఆన్ ద ఫ్లై? లేదు కదా. సో ఇక్కడ బ్యాక్ అండ్ క్వైరీ రాసి డేటాబేస్ నుంచి ఒక ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. ఆన్ క్లిక్ ఆఫ్ పర్టికులర్ ఐకాన్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ద ప్రొడక్ట్స్ అసోసియేటెడ్ టు దట్ వన్. అవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? మనకు డేటాబేస్ నుంచి వస్తాయి. Database. ఓకే, ఓకే, డేటాబేస్ నుంచి వస్తున్నాయి. సో డేటాబేస్ నుంచి వస్తున్నాయి అంటే యూఐ మీద మనకి ఏదైతే కనబడుతుందో ఇదంతా యూఐ అండి. ఇక్కడ వచ్చేదంతా యూఐ. సో ఇక్కడ ఇది క్లిక్ చేసామంటే సర్వర్ అనేది స్టోర్ అయిపోతుంది. సమ్ టైం మనకి లాగౌట్ ఎర్రర్ ఇలా వస్తాయి చూసారా, అవన్నీ సర్వర్ ఇష్యూస్.
సో అంటే యూఐ నుంచి సర్వర్కి మనం కాల్ చేస్తే డేటాబేస్ని కాల్ చేసుకోవడానికి సర్వర్ వాడుకుంటున్నాం ఇక్కడ. అవునా? సో ఇది Yes, sir. మనకి జనరల్గా క్విక్ ఓవర్ వ్యూ లాగా ఉంటుంది ఒక అప్లికేషన్ ఎలా అనేది. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ 2 థింగ్స్ ఉంటాయి. ఆ క్లౌడ్ అప్లికేషన్కి నాన్ క్లౌడ్ అప్లికేషన్కి డిఫరెన్స్ ఏంటని. సపోజ్ ఇప్పుడు నేను .NET అనేది యూస్ చేసేసి నేను ఒక అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేయాలనుకుంటే నేను యూఐ బిల్డ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్. ఓకే, యూఐ నుంచి మళ్ళీ ఒక సర్వర్ కొనుక్కోవాలి. ఆ తర్వాత డేటాబేస్ టీమ్ని హైర్ చేసుకోవాలి, డేటాబేస్ అనేది సెటప్ చేసుకోవాలి. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ ఏంటి రెస్పెక్టివ్ వర్షన్, ఆ వర్షన్ అనేది మన ల్యాప్టాప్లో మన మెషిన్లో మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకొని ఆ ప్లాట్ఫామ్ సెట్ చేసుకోవాలి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డ్ చేసుకోవాలి, సర్వర్కి యూఐకి డేటాబేస్కి మధ్యలో సర్వర్ కాల్ అనేది మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవాలి. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే లిటిల్ బర్డెన్ టు ద కస్టమర్. ఓకే, సో ఇవన్నీ మానిటర్ చేసుకోవాలంటే సో క్లౌడ్ అప్లికేషన్ ఏం చేస్తుందంటే ఇవన్నీ క్లౌడ్లో వాళ్ళు ఒక లైసెన్స్ ఇచ్చేస్తారు. సో క్లౌడ్ అప్లికేషన్కి సో ఇక్కడ ఇదంతా ప్లాట్ఫామ్ ఆల్రెడీ ఉంటుంది. జస్ట్ ఏంటంటే పర్చేస్ పర్ యూజర్ పర్ లైసెన్స్ వాళ్ళు ఛార్జ్ చేసి మనకి ఇచ్చేస్తారు. సో మనం అప్గ్రేడ్స్ ఇలాంటివి ఏమన్నా ఉన్నా కూడా దీనికి మనకి సంబంధం లేదు. సో ఆటోమేటిక్గా మన డెవలప్మెంట్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా చేస్తారు. సో ఇది ఒక రఫ్ ఓవర్ వ్యూ అండి ఒక అప్లికేషన్ అనే దానికి. సో ఇప్పుడు మీకు మామూలుగా ఒక అప్లికేషన్ అంటే ఏంటి, ఐటీ అప్లికేషన్ క్లౌడ్కి నాన్ క్లౌడ్ అని అంటే ఎలా అనేది డిఫరెన్సియేషన్ అర్థమైందా? ఇది జస్ట్ రఫ్ ఓవర్ వ్యూ అండి. Yes, sir. Okay, sir. ఓకే, సో నౌ ఇక్కడ సేల్స్ ఫోర్స్ అనేది ఒక కంపెనీ. సో నౌ అవర్ ఆబ్జెక్టివ్ సేల్స్ ఫోర్స్ అనేది ఒక కంపెనీ. ఓకే, సో సేల్స్ ఫోర్స్ అనేది కంపెనీ, Post.com అనేది వాళ్ళ ప్లాట్ఫామ్. ఓకే, సో సేల్స్ ఫోర్స్ అనే కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒక ప్లాట్ఫామ్ని ఒక క్లౌడ్ అప్లికేషన్ని క్రియేట్ చేశారు. ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఆల్ ద ఆబ్జెక్ట్ లేయర్స్, అప్లికేషన్ లెవెల్ కంట్రోల్ అండ్ సర్వర్ ఆల్సో. ఇది కూడా వాళ్ళే క్లౌడ్ అప్లికేషన్కి ఉంటుంది. ఓకే, ఇది కంప్లీట్గా ఒక మన ఫేస్బుక్ లాగిన్ లాగా ఉంటుంది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే. బట్ ఇక్కడ ఏంటి డేటాబేస్ కానీ ఇదంతా కూడా అప్లికేషన్ లెవెల్లో మొత్తం ఉంటుంది. సో ఇది ఒక ప్లాట్ఫామ్, Post.com అనేది ఒక ప్లాట్ఫామ్. ఇది సేల్స్ ఫోర్స్ అప్లికేషన్. సో ఈ ప్లాట్ఫామ్ యూజ్ చేసుకొని ఇక్కడ మనం అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తాము. ఈ అప్లికేషన్ లెవెల్లో ఏమేమి ఆబ్జెక్ట్స్ కావాలి, మనం స్కూల్ అప్లికేషన్ ఉందనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ సో ఈ సేల్స్ ఫోర్స్ CPQ అనేది ఒక అప్లికేషన్. ఈ అప్లికేషన్లో మనం ప్రొడక్ట్స్ అంటే ఏంటి, ఏమేమి చేస్తాం అనేవి ఇవన్నీ ట్యాబ్స్. ఈ ట్యాబ్ అనేది బ్యాక్ ఎండ్లో ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి ఈ ప్రొడక్ట్స్ అనేది ఉందండి. సో సపోజ్ అమెజాన్ కార్ట్లో నాకు ఈ ప్రొడక్ట్ కనిపిస్తుంది. ఓకే, కార్ట్లోకి వచ్చేసరికి నాకు ఈ అమెజాన్ అనేది ఈ ఐకాను, ఈ ప్రొడక్ట్ నేము, దీనికి యొక్క ప్రైసు ఇదంతా ఉంది. ఓకే, యాజ్ ఏ ఎండ్ కస్టమర్ ఇప్పుడు ఇదిగోండి ఇది ప్రొడక్ట్ నేమ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇది ప్రొడక్ట్ ప్రైస్, ఇది ప్రొడక్ట్ కలర్ వేరియంట్స్. ఓకే, బ్రాండ్, కలర్, కనెక్టివిటీ ఇవన్నీ ఫీల్డ్స్, అట్రిబ్యూట్స్. ఓకే, యాజ్ ఎన్ ఎండ్ కస్టమర్ సపోజ్ ఈ ప్రొడక్ట్ అనేది సేల్స్ ఫోర్స్ CPQ ఆర్గ్లో ఇది అనుకుందాం. ఓకే, ఈ ఎండ్ కస్టమర్గా నేను వెళ్ళిపోయి లాగిన్ అయ్యి నేను ఇది మార్చగలుగుతానా? మనకి యాక్సెస్ ఉంటుందా అండి మార్చడానికి? No. No, లేదు sir. కదా. సో ఇదే ప్రోడక్ట్ని వాళ్ళు ఇది అమెజాన్ సైట్ వాళ్ళు కనుక సేల్స్ ఫోర్స్ CPQ కానీ ఇలాంటి బ్యాక్ ఎండ్ ఫంక్షనాలిటీ యూజ్ చేసి డెవలప్ చేశారనుకోండి, ఇది వాళ్ళకి జస్ట్ ఒక రికార్డ్. ఓకే, సో ఇఫ్ మనకి డెవలప్ చేశాం కాబట్టి ఈ అప్లికేషన్ని ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయి మనం మార్చామనుకోండి, సో సేమ్ విల్ బి రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ ద లైవ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఇప్పుడు మనం రిపీటెడ్గా ఇక్కడ డిస్కౌంట్ అప్లై చేశారు, ఇక్కడ దీని ప్రైస్ ఇలా ఉంది డిస్కౌంట్ అనేది. సో ఆన్ ద ఫ్లై మనకి వాళ్ళకి అక్కడ ఉండదు. సో ఈ ప్రోడక్ట్లో డిస్కౌంట్ ఫీల్డ్స్ అనేది ఉంటుంది. సో డిస్కౌంట్ అనేది ఇలా కన్ఫిగర్ చేస్తారు ప్రోడక్ట్కి, అది మాత్రం అక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది డిస్కౌంట్ అనేది. ఓకే, సో
ఇదంతా ఏంటంటే మనం ఒక నాన్ క్లౌడ్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేసి బిల్డ్ చేసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది, క్లౌడ్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేసి బిల్డ్ చేసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక ఆబ్జెక్టివ్ అనేది ఒక సేల్స్ అప్లికేషన్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది చెప్తాను ఫస్ట్. సో ఒక నార్మల్గా సేల్స్ అప్లికేషన్ ఏముంటుందండి? సేల్స్ అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు సౌమ్య ఉన్నారు. సో సౌమ్య వచ్చేసేసి ఒక ల్యాప్టాప్ తీసుకోవాలనుకున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే. సో జ్యోతి అనే ఆవిడ కంపెనీ. ఓకే. సో తన దగ్గర ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ ఏంటంటే ల్యాప్టాప్ ప్లస్ డెస్క్టాప్స్. ఓకే. సో ఫస్ట్ తన దగ్గర జ్యోతి గారి దగ్గర ఈ ప్రోడక్ట్ ఉన్నాయి, తన బిజినెస్ ఇది. సో వీటిని తను ఈ ల్యాప్టాప్స్ అను డెస్క్టాప్స్ సెల్ చేయాలని ఉన్నారు. ఓకే. సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టాస్క్ ఫర్ జ్యోతి టు టెల్ అవుట్ సైడ్ లైక్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెల్ దిస్ ల్యాప్టాప్ అండ్ డెస్క్టాప్స్? ఫస్ట్ జ్యోతి గారు ఏం చేస్తారు ఇవన్నీ అమ్మాలని అంటే? ఫస్ట్ థింగ్, సో మీది ఒక కంపెనీ, ఇవన్నీ మీరు మీ దగ్గర ఉన్న ప్రోడక్ట్స్, వీటిని అవుట్ సైడ్ జనాలకి అందరికీ తెలిసి వీటిని మీరు సెల్ చేయాలనుకుంటున్నారు. ఓకే. సెల్ చేయాలంటే ఫస్ట్ థింగ్ మీరు ఏం చేయాలి? అట్లీస్ట్ మీరు మీ దగ్గర ఈ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయని ఒక క్యాంపెయిన్ చేయాలి కదా. లైక్ మనకి కార్స్ కానీ ఇలాంటివి మనం ఉన్న నియర్ బై ఏరియాలో ఒక క్యాంపెయిన్ లాగా రన్ చేస్తారు, అవునా? హలో. ఎస్ సార్. రన్ చేస్తారు. క్యాంపెయిన్ వల్ల మనకి బెనిఫిట్ ఏంటండి? రఫ్ ఓవర్ వ్యూ. క్యాంపెయిన్ వల్ల బెనిఫిట్ ఏంటి? టు పబ్లిసిటీ. పబ్లిసిటీ. ఆ క్యాంపెయిన్ లో మనం ఏం క్యాప్చర్ చేస్తాం? సపోజ్ నేను ఇంకో 4-5 వచ్చారండి, అక్కడ మనం ఏం క్యాప్చర్ చేస్తాం? వాళ్ళ డేటా ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్. డీటెయిల్స్ లైక్ నేమ్, ఈ వాళ్ళ ఈమెయిల్ కానీ ఫోన్ నంబర్ ఇలా తీసుకుంటాం. సో వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ డేటా అనుకుంటున్నాం. బట్ లీడ్స్ కదా ఇవన్నీ మనకి. వన్స్ ద క్యాంపెయిన్ ఈస్ డన్, వాట్ వీ విల్ డూ? ఫర్ నౌ వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఎనీ సాఫ్ట్వేర్ టూల్ టు స్టోర్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్. తను ఒక బుక్లో నోట్ చేసుకుంటారు. ఓకే. ఓకే, నోట్స్ చేసుకొని తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? క్యాంపెయిన్ అయిపోయింది, తనకు ఒక 10 లీడ్స్ వచ్చినాయి. జ్యోతి We గారికి need to 10 లీడ్స్ follow. వచ్చాయి. వీ నీడ్ టు ఫాలో అప్. ఓకే. సో 10 లీడ్స్ని ఫాలో అప్ చేసాం. 10 లీడ్స్ని ఫాలో అప్ చేస్తే 5 గాట్ పాజిటివ్ రెస్పాన్స్. ఓకే. సో మీరేం చేస్తారండి? ఇమీడియట్గా ఈ 5 లీడ్స్ని యాక్టివ్ పెట్టుకొని 5 లీడ్స్ని జస్ట్ ఇన్యాక్టివ్ స్టేటస్లో పెడతారు. ఓకే. అగైన్ ఈ 5 లీడ్స్ కూడా ఫస్ట్ టైం పాజిటివ్గా ఉన్నారు. సో యూ డిడ్ నాట్ హియర్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ దెమ్ ఆఫ్టర్ దట్. ఓకే. సో వాట్ యూ విల్ డూ? అగైన్ యూ విల్ ట్రై టు రీచ్ అవుట్ టు దెమ్. ఈ 5 లీడ్స్ని మీరు ఏం చేస్తారు? ఇన్ ప్రోగ్రెస్లో పెట్టుకుంటారు. ఇంట్రెస్టెడ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్రెస్టెడ్ అని పెట్టుకున్నారు. సో ఆఫ్టర్ 5 days or 2 to 3 days you did not hear anything from them. Again what you will do? You will start sending reminders to these 5 leads. Okay. Out of 5, 3 were told that we need a quotation. Antena? Quotation. So e quotation, 2 of them are still review. So you will mark those 2 as a review. And again now our primary focus is these 3 leads. Okay. 3 leads quotation అడిగారు. సో టు సెండ్ ఏ కొటేషన్ ఇన్ జనరల్లీ, సో మీరు డైరెక్ట్గా మనం ఒక పేపర్ మీద రాసేసి వాళ్ళకి ఇచ్చేసేస్తే అది కాదు కదా ప్రొఫెషనల్ వేలో. ఓకే. సో వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ల్యాప్టాప్? లైక్ 40,000 అండ్ మౌస్ యు ఆర్ ఛార్జింగ్ ఫర్ 500. ఓకే. చార్జర్, సో మన పర్టికులర్స్ ఉంటాయి కదా, చార్జర్ 1,500 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇలా మనం అన్ని కొటేషన్స్ ఇచ్చి టోటల్ ఈజ్ కమింగ్ యాజ్ 55,000 అనుకుందాము. ఆఫ్టర్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ స్టాండర్డ్ డిస్కౌంట్ ఆఫ్టర్ అప్లయింగ్ డిస్కౌంట్ అని చెప్పి మనం డిస్కౌంట్ అని ఇస్తాం. మనకు బిల్స్ వస్తాయి చూసారా అండి, డిస్కౌంట్ అని చెప్పేసి 10%. సో నెట్ పే అనేది కస్టమర్ ప్రైస్ అనేది ఫైనల్ థింగ్ కదా, ఫైనల్ థింగ్. సో ఇది మీరు వచ్చేసేసరికి 46,000 అనుకుందాం. ఇది మేము కొటేషన్ అని మనం పంపిస్తాం. మీరు ఈ ముగ్గురికి ఇలా మామూలుగా పంపించారు. ఓకే.
ఇక్కడ మీకు జనరల్గా మనం బిల్స్ చూసేటప్పుడు సో వాట్ ఆర్ ఆల్ ద మిస్సింగ్ కాంపోనెంట్స్ ఇయర్ మీకు ఏమన్నా రఫ్గా ఒకసారి ఏమన్నా గుర్తు చేసుకుంటారా? మిస్సింగ్ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మాన్యువల్గా. ఇదంతా మనం మాన్యువల్గానే చేస్తున్నాం. ఇమాజిన్ వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఎనీ సేల్స్ ఫోర్స్ సిపిక్యూ టూల్ ఆర్ ఎనీథింగ్. యు ఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఎనీథింగ్. దిస్ ఇస్ జస్ట్ మ్యాటర్. హలో, Customer details. ఓకే, కస్టమర్ డీటెయిల్స్. ఓకే ఓకే, ఇక్కడ మనకు జిఎస్టీ కాంపోనెంట్ మిస్ అయింది కదా. జిఎస్టీ కాంపోనెంట్ GST. Yes, GST. ట్యాక్స్ అనేది Yes. ట్యాక్స్ అనేది ఆ, అయిపోయింది కదా. ట్యాక్స్ అనేది లేదు కదా. జిఎస్టీ కాంపోనెంట్ మిస్ అయింది, ట్యాక్స్ అనేది మిస్ అయింది. సపోజ్ మీరు మాన్యువల్ గా ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు. ఓకే, ఐ కెన్ హియర్ సమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్. Take lot of time. సో ట్యాక్స్ అనేది మిస్ అయింది. ఈ ప్రొడక్ట్ 40,000. సో మీరు ఈ ప్రొడక్ట్ డీటెయిల్స్ అన్ని మీరు ఏం చేశారు, మీ లోకల్ సిస్టంలో ఒక ఎక్సెల్ ఉంది. ఓకే, ప్రొడక్ట్ ప్రైసెస్ అని పెట్టుకున్నారు, కరెంట్ ట్యాక్స్ స్ట్రక్చర్ పెట్టుకున్నారు, ఇయర్ వైజ్గా పెట్టుకున్నారు ట్యాక్స్ ప్రైసెస్ అదంతా. ఓకే, సో సడన్గా ట్యాక్స్ రేట్స్ మారిపోయినాయి. మీరు ఆ ఎక్సెల్ షీట్ రిఫర్ చేయలేదు, ట్యాక్స్ అనేది పంపించారు. ట్యాక్స్ అనేది 20% అని వేసేసి మీరు కొటేషన్ కస్టమర్కి పంపించారు. సో ఇక్కడ ఒక ఛాన్సెస్ ఆఫ్ లూజింగ్ అన్ ఆపర్చునిటీ. అవునా? 3 లీడ్స్ మనల్ని కొటేషన్ అడిగారంటే హౌ బెటర్ వీ కెన్ సెండ్ ఏ కొటేషన్ టు దెమ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫుల్ఫిల్ దే రిక్వైర్మెంట్ అండ్ గెట్ దిస్ క్లోజర్. కరెక్ట్. సో మాన్యువల్గా మనం చేస్తానికి కానీ సిస్టమ్ కానీ మనం సమ్టైమ్స్ మనం రిఫర్ చేయాల్సిన షీట్స్ కానీ మర్చిపోయి సో వీ విల్ క్రియేట్ ఏ కొటేషన్ అండ్ వీ విల్ సెండ్ ఇట్ టు దీస్ 4 people, 3 people. ఓకే, సో 2 of them were interested and they came back saying that can we expect little 5% discount like that. ఓకే, సో అక్కడ కూడా మనం నెగోషియేషన్ చేస్తారు కదా, నెగోషియేషన్ రివ్యూలో ఇలా. సో ఇవన్నీ ఏమవుతుందంటే వితౌట్ యూజింగ్ ఎనీ అప్లికేషన్ ఆల్ దిస్ ఎఫర్ట్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఈజ్ ఏ మాన్యువల్ టాస్క్. అవును, మాన్యువల్గా మీరు ఫాలో అప్ చేస్తున్నారు. బై ఎండ్ ఆఫ్ ద డే you ended up closing one opportunity as one and 9 of them were lost. ఓకే, ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద మంత్ మన సేల్స్ వల్ల ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటండి? మీరు మంత్ స్టార్టింగ్లో ఎక్కడ క్యాంపెయిన్ చేశారు, ఎన్ని లీడ్స్ తెచ్చారు, అన్ని లీడ్స్లో సో హౌ మెనీ ఆఫ్ దెమ్ వేర్ ఓన్, హౌ మెనీ ఆఫ్ దేర్ లాస్ట్. ఇఫ్ దే ఆర్ లాస్ట్, వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ రీజన్? ఇఫ్ దే ఆర్ ఓన్, వాట్ ఈస్ ద క్లోజ్డ్ ఓన్ రీజన్? Suppose if I ask Pramod, why this Pramod has he requested quote and he requested negotiation. After all the discussions, he ended up losing the opportunity. So what could be the reason? Maybe Pramod can respond saying that this tax percentage is little high, and I was getting this product in other site lesser price, something like that. There will be things, right? So these are all the area where salesperson will improve and try to get the whatever the lead that he got, it should be closed one. Correct. So this will require again pulling. This will come the reports and dashboards. Correct. Reports and dashboards. Again here. So this is how we run a sales process manually. Okay. So now, if you use any of the Salesforce function and okay, ఇక్కడ మీకు మనకు ఒక కాంప్లికేషన్ ఉందండి. కస్టమర్ అనే అతను కాల్ చేశాడు, కొటేషన్ అడిగారు మనల్ని. ఆ కొటేషన్ని మీరు ఎంత ఫాస్ట్గా చేయవచ్చు అంటారు? హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ విల్ టేక్ టు రెస్పాండ్ బ్యాక్ టు ద కస్టమర్ విత్ ప్రాపర్ కొటేషన్? Like it might take 1 hour at least manually if you do. Correct. You have to refer the pricing structure sheet and then what is the price that we are charging, and we need to make sure whether we are looking into the updated price sheets or not, and we should check the current tax structure for this product and how much discount we are providing. Okay, you have to refer all those particular excels and update in one template, and then you have to send, you are going to send to the customer. Correct. Yes.
ఇక్కడ వరకు అర్థమైందండి. మామూలుగా జనరల్ సేల్స్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది చెప్పాను మీకు. ఓకే. సో సిమిలర్గా ఇక్కడ సేల్స్ ఫోర్స్ వాళ్ళు ఏంటంటే సేల్స్ ఫోర్స్ సిపిక్యూ అనేది ఒక ప్యాకేజ్. సేల్స్ ఫోర్స్ సిపిక్యూ అనేది ప్యాకేజ్. ఈ ప్యాకేజ్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ ప్యాకేజ్లో ఆల్రెడీ ఒక ఫార్మాట్ ఉండిపోతుంది. ఒక బ్యాక్ ఎండ్ ఒక ఫ్లో మాడ్యూల్ అనేది క్రియేట్ చేసి ఉన్నారు. సపోజ్ ఇప్పుడు మనం ఒక క్యాంపెయిన్కి వెళ్ళారు. క్యాంపెయిన్కి వెళ్ళారు. ఈ క్యాంపెయిన్ అనేది మనం రన్ చేస్తున్నారు, యాక్టివ్ మెంబర్స్ క్యాంపెయిన్. ఇప్పుడు ఈ క్యాంపెయిన్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఈ క్యాంపెయిన్లో మెంబర్స్ని యాడ్ చేస్తారు. ఈ మెంబర్స్ని ఈ క్యాంపెయిన్ ఎక్కడ చేశారో తెలుస్తుంది. ఈ క్యాంపెయిన్ అనేది అయిపోయిన తర్వాత ఒక లీడ్ అనేది సిస్టంలో క్యాప్చర్ చేస్తాం. లీడ్ అనేది. సో ఈ లీడ్ అనేది ఏంటంటే వాట్ ఎవర్ వి గాట్ అవుట్ సైడ్ మార్కెట్ అనేది ఒక మన లీడ్. ఇతను లీడ్. సో ఈ లీడ్ని ఏం చేస్తారంటే మనం కనెక్ట్ అవుతాము. కనెక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇఫ్ ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ వీ విల్ కన్వర్ట్ దిస్ లీడ్ ఇంటూ అకౌంట్ కాంటాక్ట్ ఆపర్చునిటీ. అకౌంట్ అంటే ద పర్సన్ విత్ హూమ్ వీఆర్ డూయింగ్ అవర్ బిజినెస్. కాంటాక్ట్ అంటే ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద రెస్పెక్టివ్ కస్టమర్. ఆపర్చునిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఈస్ ద ప్రోడక్ట్ దట్ వీఆర్ సెల్లింగ్ టు దిస్ పర్టికులర్ పర్సన్. సో వన్స్ వీ కన్వర్ట్ దిస్ వన్, so our major focus is then customer has requested an opportunity. See now once a lead is converted, account contact opportunity creates. So I'm going to the opportunity. He requested quote. I'm just create a quote. So this will be the primary quote. If it is a subscription product, we will add a subscription. And also while sending a customer, we will clearly mention start date and end date of the quotation. Maybe it's not like you are sending a quotation to the customer with 40,000 from now to there will be end date, right? Maybe next month the prices will get high, right? So we'll give the end date. So I will just create a quote, and on the quote I will click on edit lines. This is the flow that they have already developed in this Salesforce CPQ package. So we will select the price book that which we are going to apply for this one. So we will add products. So this is the cloud storage product I am selecting. So it will show me net unit price is 1.67, list price is 20. And then if I save, INR will be 1.67. Here I can have a generate document button is there. So I will select one thing and we will just preview this one. See, this is a quotation. For example, it doesn't have to have anything. I'm just put it another one. I think the sample template is not there. Cancel. Let me show you this one. సో బేసికల్లీ ఇది సమ్ ఇష్యూ ఉందండి ఈ ఆర్గ్లో, నాది డెవ్ ఆర్క్ ఇది. సో బేసిక్గా ఒక కొటేషన్ అనేది ఉంటుందండి. ఒక కొటేషన్ అనేది మనం బిల్డ్ చేస్తాం. ఓకే. ఈ కొటేషన్ ఏంటంటే ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ అనేది ఒక ఫ్యూచర్ ఉంటుంది. ఆ డాక్యుమెంట్ డిజైన్ చేసి ఉంచుతారు. ఈ ఫ్లోలోకి రాగానే మనం కోట్ మీద జనరేట్ డాక్యుమెంట్ అని ఇస్తాము. సో ఆ తర్వాత అది కస్టమర్ రివ్యూ చేస్తారు, క్రియేట్ కోట్ అంటాము. క్రియేట్ ఆర్డర్ అవుతుంది, ఆర్డర్ ప్లేస్ అవుతుంది, తర్వాత దానికి కాంట్రాక్ట్ జనరేట్ అవుతుంది. సో ఇదంతా ఒక 5 minutesలో అయిపోతుంది ప్రాసెస్. అవునా? ఒక కొటేషన్ అనేది కస్టమర్కి పంపించాలి అంటే. హలో. హలో. ఎస్. యా. సో ఒక కొటేషన్ అనేది మనం కస్టమర్కి పంపించాలి అని అంటే ఇట్స్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ 5 minutes.
All is because we have tabs. We have already configured these products in the system and rules. We have rules in the system, how the discount should apply, and then what are all the configuration attributes that the product is having, and then కోడ్ టెంప్లెట్ ఏ టెంప్లెట్ ఫాలో అవ్వాలనేది టెంప్లెట్ ఫ్యూచర్ ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ మనం బిల్డ్ చేసి ఉంటాం కాబట్టి సిస్టంలో ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ అస్ టు సెండ్ అన్ ఈమెయిల్ టు ద సెండ్ ఏ కొటేషన్ టు ద కస్టమర్. ఓకే, సో ఇక్కడ రిపోర్ట్స్ అండ్ డాష్ బోర్డ్స్ పుల్ చేయాలన్నా కూడా ఇట్ కమ్స్ అప్ విత్ ఎ ఫీచర్ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్ అండ్ డాష్ బోర్డ్ యాజ్ వెల్. రిపోర్ట్స్ అండ్ డాష్ బోర్డ్స్. సో ఈ సేల్స్ ఫోర్స్ అనేది కంపెనీ, Force.com అనేది ఒక ప్లాట్ఫామ్. సో ఈ సిపిక్యూ అనేది ఒక ప్యాకేజ్, అండ్ ఈ సిపిక్యూలో అనేవి మనకి ఎండ్ టు ఎండ్ కొన్ని ఫ్యూచర్స్ ఉంటాయి. ఆ ఫ్యూచర్ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఒక కస్టమర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కొటేషన్ని ఎంత ఫాస్ట్గా కన్వర్ట్ చేస్తాము అనేది మనం బిల్డ్ చేస్తామండి సేల్స్ ప్రాసెస్కి. ఓకేనా? సో ఈ అగైన్ మనకి మీకు ఐడియా సేల్స్ ఫోర్స్ అనేది ఐడియా లేదు కాబట్టి సో సో బేసిక్ థింగ్. సో ఇది మన మెయిన్ ఆబ్జెక్ట్ అండి సిపిక్యూ అంటే. సో ఎవరికి ఒక ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ సేల్స్ ఫోర్స్ అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు కాబట్టి సో మేము ఎలా ప్లాన్ చేస్తున్నామంటే, సో బేసిక్గా సిపిక్యూ నేర్చుకోవాలి అన్న సేల్స్ ఫోర్స్ సిపిక్యూ చేయాలంటే కోడింగ్ అవసరం లేదండి, జీరో కోడింగ్. ఓకే, నో కోడింగ్ రిక్వైర్డ్. సో మేము ఎలా ప్లాన్ చేసామంటే సేల్స్ ఫోర్స్ అడ్మిన్ అనేది ప్లాన్ చేసాం ఒక 10 days. సో సేల్స్ ఫోర్స్ సిపిక్యూ అనేది ఒక 25 days అండి మ్యాక్సిమం ఇది. సో ఇదేంటంటే సేల్స్ ఫోర్స్ అడ్మిన్ అనేది నేను ఎందుకు ఇంక్లూడ్ చేశానంటే ఈ ట్రైనింగ్లో ఒక 10 days. సో బై ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ సేల్స్ ఫోర్స్ అడ్మిన్ యూ విల్ కమ్ టు నో వాట్ ఈస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్, వాట్ ఈస్ ఎ ఫీల్డ్, వాట్ ఈస్ ఎ అప్లికేషన్ నేమ్, వాట్ ఈస్ ద ట్యాబ్, why we are calling it like that. So we will be completely handy by using the navigations and creation of object, creation of fields. Forget about Salesforce CPQ. Within 10 days, you will be able to know why we are creating this application, why we are creating this object, what is the purpose of creating this object, what is the purpose of creating a field. ఓకే, సో ఈ నావిగేషన్స్ అన్నీ హ్యాండీగా ఉంటాయి. ఒక ఫ్యూచర్ని మనం అర్థం చేసుకుంటామని సేల్స్ ఫోర్స్ అడ్మిన్ అనేది ఇంక్లూడ్ చేసాము ఒక 10 days. సో వన్స్ వీఆర్ ఏబుల్ టు నో వాట్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ ట్యాబ్, ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ ఫీల్డ్, ఎనీథింగ్ ఇన్ ద ఫ్లో, దెన్ వీ కెన్ గో విత్ ద సేల్స్ ఫోర్స్ సిపిక్యూ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ ఎ డిఫరెంట్ థింగ్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో సిమిలర్ టు దట్ వన్, బట్ ఫ్యూచర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. సో we use product rules. What is the product purpose of using product rules? ఇక్కడ మనకి ఫిల్టర్ అవుతున్నాయి కదండి. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ గెట్ ఇట్ బై టుమారో అని ఇచ్చేసాము. ఇవన్నీ ప్రొడక్ట్స్ అనేవి అప్డేట్ అవుతున్నాయి కదా. హలో, ఇది ఫిల్టర్ క్రైటీరియా కదా. ఈ ఫిల్టర్ క్రైటీరియాని మనం ఇవ్వగానే సో ఇవన్నీ ఇలా అయిపోతున్నాయి కదా. అండ్ ఇక్కడ గిఫ్ట్ కార్డ్స్ అని అన్నాం. ఇది క్లిక్ చేయగానే ఏం జరుగుతుంది, ఇక్కడ కార్ట్లో ఉన్న ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ మనకి గివ్ మీద కనబడేవన్నీ ఫిల్టర్ అయిపోతుంది బేసిక్గా యాక్షన్. అండ్ దెన్ ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ కానీ అంటే సో అమెజాన్ అనేది మనం ఇక్కడ అమెజాన్ పే అని క్లిక్ చేసాం అనుకోండి, బ్యాక్ అండ్ యాక్షన్ ఏం జరుగుతుందండి, మనకు కనిపించే ప్రొడక్ట్స్ అన్నీ ఫిల్టర్ అయిపోతున్నాయి. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఫిల్టర్ అవుతున్నాయి. సో ఇవన్నీ ఫిల్టర్ అవుతున్నాయి అంటే హౌ దే హ్యావ్ రిటర్న్ బ్యాక్ ఎండ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫిల్టర్ యాక్షన్స్ అని ఫిల్టర్స్ అని ఉంటాయి. ప్రోడక్ట్ రూల్స్ అండ్ ఫిల్టర్ యాక్షన్స్ అని ఇవన్నీ సెలెక్షన్ రూల్స్ ఉంటాయి. అండ్ దెన్ మనకి క్విక్ యాక్షన్స్ అని ఉంటాయి. ఆ ప్రొడక్ట్స్ అన్ని ఆటోమేటిక్గా బేస్డ్ ఆన్ ద ఫిల్టర్ కండిషన్ అనేవి మనకు అప్డేట్ అవుతాయి. వీటిని ఈ సిపిక్యూలో బ్యాక్ ఎండ్ ఎక్కడ కన్ఫిగర్ చేశారు. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఈ ఫ్యూచర్స్ ఉంటాయండి. ఇందులో ప్రైస్ అనేది ఉంది. ఈ ప్రైస్ అనేది ఇప్పుడు మనం డిఫరెంట్ బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి. బేసిక్గా ఇది ప్రోడక్ట్ కన్ఫిగర్ చేసి ఈ ప్రోడక్ట్కి ఇచ్చిన ప్రైస్ ఏంటంటే లిస్ట్ ప్రైస్ 4,499, బట్ ఇన్ ద కార్ట్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ యాజ్ 1,099. And in the bank, if you select based on the particular bank also, the price is getting varied. So all is this thing is that even though they have added a standard price to that particular product, they have created a price rule. Okay,
So this price rule will override the standard price associated to the product, and that is getting applied in the cart site actually. ఓకే, మేబీ ఇదంతా కన్ఫ్యూజన్ లాగా ఉంటుంది. జస్ట్ నేనేం చెప్తున్నానంటే ఒక రఫ్ ఓవర్వ్యూ లాగా చెప్తున్నానండి. సో ఇక్కడ వచ్చేసేసి అడ్మిన్ ఇంక్లూడ్ చేసింది ఏంటంటే సేల్స్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి, సేల్స్ ఫోర్స్లో బ్యాక్ ఎండ్ మామూలుగా ఏది మనం యూజ్ చేస్తాము, అడ్మిన్గా సేల్స్ ఫోర్స్ అడ్మిన్గా మనం ఏమేమి యూజ్ చేస్తాము, నావిగేషన్స్ అన్ని హ్యాండీ రావడానికి ఒక 10 days పెట్టాం. అండ్ సేల్స్ ఫోర్స్ సిపిక్యూ అనేది మాత్రం మెయిన్ కోర్సు, ఇది 25 days పడుతుంది. అంటే అట్లీస్ట్ ఒక 15 కాన్సెప్ట్సే ఉంటాయండి. ఈ 15 కాన్సెప్ట్స్లో వన్ డే జరిగేవి ఉంటాయి, నెక్స్ట్ 2 days చేసేవి ఉంటాయి. సో అందుకని చెప్పి 25 days అని ఇది పెట్టాము. హలో Sir, ఏమన్నా yes, sir. Like, how many months it will take, sir? maximum it will take 40 days. By end of 20 days you will come to know what we are doing exactly. Yeah, actually, I did manual testing and SQL. Okay. Like, I'm confusing with if I do CPQ or testing admin after the testing is there, right, in Salesforce. So Yeah, I'm getting confusion. Actually, currently I'm doing accountant. I'm doing okay. job as a accountant. So Yeah. basically, you can opt for this course. I'm saying like if you join here or not, I don't want to bother about that one. But the subject looks fresh because no one is aware of. Okay. You are all fresh, right? Like you don't have any IT background and all. So you are starting something new No, with only clear mindset. yeah. Okay, so it looks easy for by going Yeah, to the okay. navigation, but whatever you practice going forward on with the different scenarios, right? So you will feel comfortable and very familiar, very addicted to this course. Yeah, but sir, any use is there? Like, if I join like Salesforce testing, but because I did manual testing and SQL like that. Okay, you will see like if you go to the Yeah. Naukri, okay, Naukri, filter by Salesforce CPQ and give experience as a 3 years. Okay. Salesforce CPQ skill Okay. and experience as 3 years, and see Okay. how many opportunities you will see and how much a package you will see. Okay, so the opportunities are bigger in perspective, but the subject looks also very neat and clear. Sir, Hello? hello. Yeah. Yes. I think here network issue. Unable to hear you. Okay. Also. Okay. జ్యోతి మీకేమన్నా క్వైరీస్ ఉన్నాయండి? లేదు సార్. యాక్చువల్లీ ఐ హ్యావ్ ఎ నాలెడ్జ్ సేల్స్‌ఫోర్స్ అడ్మిన్. Okay, okay. Yeah, but it's okay. Only I'm looking for CPQ. As you said, it's okay 10 days admin. It's okay myself. I can revision. No, just to make sure like our navigations are in handy. Suppose if somebody is asking, give you a requirement and to create a field, so that time you need to know at least the path, right? Navigation, where to land. Yeah, So what those are exactly all he is basics, asking? right? Yeah, these are basic things. Yeah. Yeah. Thank you, Okay. sir. Okay. Mahesh? Mahesh, do you have any queries? Okay. I think Ranga, you are there, right? So do you have any queries on this? So can you provide mock interviews like that? Placements Yeah, we will regarding try. Like, yeah, once, so what my plan is like, we will go topic wise. First thing, once you are Okay. comfortable in that topic, and I will show you one example and I will give you an assignment. Okay. Okay. So you have to complete that one. And Okay. by listening the class and by going through the navigations, you will feel very easy.
Okay. When you practice only, you will be able to know this one. సో నేను ఎలా చెప్తానంటేనండి, నాకు తెలిసినంత వరకు నేను ఎలా చెప్తానంటే, డెవలపర్ పర్స్పెక్టివ్లో ఏం చేస్తారు, ఎండ్ కస్టమర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏం చేస్తారు, టూ టెస్టింగ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు అమెజాన్ సైట్కి వెళ్ళి, ఇప్పుడు సపోజ్ నేను అమెజాన్ ప్రాజెక్ట్లో పనిచేస్తున్నాను అనుకోండి. ఓకే, లైవ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఏముందనేది నాకు తెలుసు, ఏది మార్చాలనేది. బట్ నేను అది మార్చలేను. బట్ ఎండ్ కస్టమర్ లాగా లాగిన్ అయితే నేను వెళ్ళిపోయి దీన్ని 0లో ఉంది, దీన్ని 100 చేయమని ఎండ్ కస్టమర్ని అడిగితే ఆయన చేయలేడు కదా. Yes. సో ఆ వేలో మనం ఏదైనా మనం బిల్డ్ ఒకటి చేస్తున్నాము, అండ్ హౌ ఇట్ ఈస్ విజిబుల్ టు ద ఎండ్ కస్టమర్, ఆ విధంగా కంపేర్ చేసుకుంటూ వెళ్తామండి. ఓకే. Hi, sir. Without any knowledge, only CPQ, we can get job. యా, సేల్స్ ఫర్ సిపిక్యూ అండ్ అడ్మిన్ ప్లస్ It's సిపిక్యూ డెవలపర్. it's non-IT also, it's okay. No need to development knowledge. No I- development knowledge. It's purely into administration. Okay, no need to learn Lightning Web No, Components, no, Apex, no, all these things. no. This is also already the customer is the salesperson has built this CPQ, right? If you see, all the lightning flows and everything is written. So this is the Okay. price rule. If you are not using Salesforce CPQ package, if you want to perform some application logic and everything, so what you have to do, you have to write an Apex class or Apex triggers to perform the conditional logic, right? So what they have done is, in this object level, price rule object level, they have written already, code has been written. What happens if we enter anything over here in this field? So it is for us, up to us, like how we are going to create a record so that the backend package logic will get triggered. Okay. Okay, got it, sir. Thank you. That's the reason customer is paying for this CPQ package, right? Okay. Is it available in Trailhead or free usage option in like admin? Yeah. So we can create n number of developer apps for us to practice purpose. We have a trailhead also. There the concepts are clear and everything. So based on the concept that which we have discussed in a day, I will share the respective trailhead link for your practice. Okay. Thank you, sir. Yeah. Any other questions? సార్ సేల్స్ ఫోర్స్ సిఆర్ఎంకి సిపిక్యూకి డిఫరెన్స్ ఏం సార్? Salesforce CRM. సిపిక్యూకి ఓకే. Salesforce CRM అంటే ఇప్పుడు మీరు సిపిక్యూ అనేది ఒక ప్యాకేజ్ అండి. ఇప్పుడు తను అడిగారు కదా, Salesforce CRM అనేది సేల్స్ ప్యాకేజ్. సపోజ్ ఇప్పుడు మనం సేల్స్ అనేది ఒక అప్లికేషన్ ఉంది. ఈ అప్లికేషన్లో వాళ్ళు ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి కదా, లీడ్ కానీ, అకౌంట్ కానీ, క్యాంపెయిన్ కానీ, ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. సపోజ్ ఇక్కడ ఈ ఆపర్చునిటీకి వెళ్ళి మనం ఒక కోడ్ క్రియేట్ చేయగానే మనకు డాక్యుమెంట్ జనరేట్ అవ్వాలి, ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి కదా. ఆ ఫంక్షనాలిటీ అనేది ఈ ఆబ్జెక్ట్ మీద ఉండదండి. సపోజ్ ప్రైస్ రూల్ అనేది ఉంది సిపిక్యూ ప్యాకేజ్లో. సో ప్రైస్ రూల్ అనేది మనకు ప్రైస్ ట్రిగ్గర్ అవ్వాలి అనేది ఆప్షన్ అనేది అంతా ఇది జస్ట్ స్టాండర్డ్ వన్ సేల్స్ అనేది. సో ఇక్కడ కూడా మీరు అదంతా చేయొచ్చు. బట్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఈజ్ యూ హ్యావ్ టు అప్లై కోడింగ్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ వన్. మనకి ఏది కావాలంటే దానికి కస్టమ్ కోడ్ అనేది మనం రాయాలి ఎపెక్స్ డెవలపర్గా. ఓకే. సో ఇక్కడ సిపిక్యూ అంటే ఏంటంటే, ఈ సిపిక్యూ అనేది ఒక ప్యాకేజ్. వీళ్ళు ఈ మాడ్యూల్ అంతా వాళ్ళు బిల్డ్ చేశారు. ఏదైతే మనం కస్టమర్ ప్రాస్పెక్టివ్లో ఆ కోడ్ ఎలా రీడైరెక్ట్ అవ్వాలి, ఈ బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఏం రావాలి, ఇదంతా ఏంటంటే ఒక ప్యాకేజ్లో వాళ్ళు బిల్డ్ చేశారు ఆబ్జెక్ట్ని బేస్ చేసుకొని. ఈ సిపిక్యూ ప్యాకేజ్లో ఏంటంటే, ఈ ప్యాకేజ్లో వాళ్ళ ఆబ్జెక్ట్స్ కానీ లేఅవుట్స్ కానీ అన్నీ వేరుంటాయి. సో ఈ ప్యాకేజీకి సంబంధించి సో పర్టికులర్ థింగ్ అనేది వాళ్ళు క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏం జరగాలనేది ఆ లాజిక్ అంతా వీళ్ళు బిల్డ్ చేశారు ఈ ప్యాకేజ్లో. బిల్డ్ చేసి వీటన్నిటిని ఎవరు ఎడిట్ చేయకుండా ఒక ప్యాకేజ్ లాగా వాళ్ళు బ్లాక్ చేసి ఈ ప్యాకేజ్ని పర్ యూజర్ లైసెన్స్ బేస్తో యాడ్ చేస్తారు సేల్స్ ఫోర్స్ వాళ్ళకి, సేల్స్ ఫోర్స్ ఆర్గ్ యాక్సెస్లో. Okay. Basically, it is inbuilt tool. ఇన్బిల్ట్ మాడ్యూల్. సపోజ్ Inbuilt. మార్కెటింగ్ ఉందనుకోండి, ఆ మాడ్యూల్కి ఇదిగోండి ఇదంతా వాళ్ళు యూజ్ చేసిన డెవలప్మెంట్. Okay.
లేఅవుట్స్ కానీ ఈ ప్రొడక్ట్స్ కానీ టెక్స్ట్ ఫిల్టర్స్ కానీ కస్టమ్ ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేశారు, ఎల్డబ్ల్యూసి కాంపోనెంట్స్ బిల్డ్ చేసి ఉంటారు. ఇదంతా ఏంటంటే వాళ్ళు ఒక ఎంటైర్ మాడ్యూల్ అనేది వాళ్ళు బిల్డ్ చేసి జస్ట్ మనకి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఎలా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ ఉందండి. మనం ఒక కాంటాక్ట్ని యాడ్ చేసుకుంటాం, అవునా? ఆ కాంటాక్ట్ని యాడ్ చేసుకొని మనం సేవ్ చేసుకుంటాం, అది ఆటోమేటిక్గా సేవ్ అయిపోతుంది, అవునా? కానీ ఆ కాంటాక్ట్ని మనకి ఒక ప్లాట్ఫామ్ అనేది వాళ్ళు ఆల్రెడీ బిల్డ్ చేశారు కాబట్టి బ్యాక్ ఎండ్ అది వెళ్ళిపోయి సేవ్ అవుతుంది మన సిస్టంలో. సో సిమిలర్గా ఏంటంటే ఈ సిపిక్యూ అనేది ఒక ప్యాకేజ్, అన్ని ఎపెక్స్ క్లాసెస్ కోడ్ ఇదంతా మొత్తం వాళ్ళు బిల్డ్ చేసేసి ఈ ఫంక్షనాలిటీని ఎండ్ టు ఎండ్ టెస్ట్ చేసి ఒక మాడ్యూల్గా కస్టమర్కి ఇచ్చారు. సో ఇక్కడ మనం చేసేది ఏంటంటే సిపిక్యూ డెవలపర్గా చేసేది ఏంటంటే ఇక్కడ ఫ్యూచర్స్ ఉన్నాయి, ప్రోడక్ట్ రూల్స్, ప్రైస్ రూల్స్ ఇలాంటివన్నీ. సో వాటిలో ఎలాంటి రికార్డ్ క్రియేట్ చేస్తే మన రిక్వైర్మెంట్ని మ్యాచ్ అవుతాం అనేది మనం ఆ ఫ్యూచర్ని యూజ్ చేసి మనం కన్ఫిగర్ చేస్తాం అంతే. ఓకే, ఆ ఫీచర్ని మనం కన్ఫిగర్ చేస్తాం యూఐలో కన్ఫిగర్ చేస్తే వీళ్ళు ఏంటంటే కోడ్ అనేది మేనేజ్డ్ ప్యాకేజ్లో ఎలా రాశారంటే ఆ ఆబ్జెక్ట్లో ఆ ఫీల్డ్లో వాల్యూ ఉంటే ఎలా రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలనేది ఆల్రెడీ వాళ్ళు బిల్డ్ చేశారు. ఇదిగోండి రికార్డ్ టైప్ కానీ పేజెస్ కానీ ఈ విజువల్ ఫోర్స్ పేజెస్ కానీ ఎపెక్స్ క్లాస్ అని ట్రిగ్గర్స్ అని ఇలా ఉంటాయి. ఇవన్నీ వాళ్ళు ఆల్రెడీ రాశారు. ఓకే, సో కన్ఫిగరేషన్ పార్ట్ అనేది మెజారిటీ అండి ఇక్కడ. ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయి నాకు ఇక్కడ ఫిల్టర్ అవ్వాలి అని అన్నప్పుడు నేను వెళ్ళిపోయి ఎపెక్స్ ట్రిగ్గర్ రాస్తాను, కోడ్ రాస్తాను అని అంటే ప్యాకేజ్లో అవసరం లేదు. ఓకే, సో ఈ ప్యాకేజ్లో అవసరం లేదు, ట్రిగ్గర్ రాస్తాను కోడ్ రాస్తాను అనే దానికి రాయకుండా ఓకే ఈ ప్యాకేజ్లో వాళ్ళు బిల్డ్ చేశారు, మనం ప్రొడక్ట్ రూల్ రాయాలి లేదంటే ప్రైస్ రూల్ రాయాలి, ఆ ప్రైస్ రూల్ రాస్తే అది ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అనేది మన ఆబ్జెక్టివ్. ఓకే ఓకే సార్. Prasad Mahesh here. Huh. Actually, currently Salesforce work చేస్తుంది. ఓకే And the thing is, CPQ కోర్స్ డ్యూరేషన్ టైంలో ప్రాక్టీస్ చేయడానికి కానీ ఆర్ చెప్పింది ట్రై చేయడానికి కానీ మనకి సెపరేట్ శాండ్ బాక్స్ ఏమన్నా ఉంటుందా we need to purchase for that? లేదండి, అంటే purchase నార్మల్ లేదు. డెవలపర్ శాండ్ బాక్స్ డెవలపరేషన్ అయితే we can ఉండదండి, directly log ఇదే in. డెవలపర్కి ఉండదండి. ఈ ప్యాకేజ్ అనేది మనకు వచ్చిన డెమో ఆర్గ్లో ఉండాలి. ఈ సేల్స్ఫోర్స్ సిపిక్యూ ప్యాకేజ్ అనేది మన డెమో ఆర్గ్లో ఉండాలి. ఇవన్నీ వీటన్నిటిని మనం ప్రాక్టీస్ ఆర్గ్స్ అంటాం. వీ కెన్ క్రియేట్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్. సో ఈ సిపిక్యూ ఉన్న డెమో ఆర్గ్ను మాత్రమే మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలండి. ఓకే, సేల్స్ఫోర్స్ సో సిపిక్యూ ఇదేం పర్చేస్ శాండ్ బాక్స్ లేదు. సేల్స్ఫోర్స్ సిపిక్యూ డెమో ఆర్గ్ అని ఇచ్చేసేయండి మామూలుగా. సో ఇక్కడ ఇదిగోండి డెవలపర్ ఎడిషన్ ఆర్గ్ సెటప్ విత్ సేల్స్ఫోర్స్ సిపిక్యూ అని వస్తుంది. సో ఇక్కడ వాళ్ళు మనకి ఒక లింక్ కూడా ఇస్తారు, ఇదిగోండి డెవలపర్ ఎడిషన్ విత్ సేల్స్ఫోర్స్ సిపిక్యూ. ఓకే, ఇక్కడ సైన్ అప్ చేసుకుంటే మనకి ఆర్గ్ వచ్చేస్తుంది. సో థింగ్ ఏంటంటే మన ఆర్గ్లో సేల్స్ఫోర్స్ సిపిక్యూ ఉందా లేదా అనేది ఇక్కడ యాప్ లాంచర్లోకి వెళ్ళి సేల్స్ఫోర్స్ సిపిక్యూ అని ఇస్తే అది వస్తుంది. లేదు అనుకుంటే సెటప్కి వెళ్ళి ఇన్స్టాల్డ్ ప్యాకేజెస్లో మనకి ప్యాకేజ్ ఉందా లేదా అనేది చూసుకోవాలి. ఇక్కడ వాళ్ళు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫీజిబిలిటీ ఎందుకు ఇచ్చారంటే వీ డోంట్ హ్యావ్ ఏ డిప్లాయ్ ఆప్షన్ అండి. లైవ్ ఎన్విరాన్మెంట్కి మన డెమో ఆర్గ్స్కి తేడా ఏంటంటే ఈ డిప్లాయ్ అనే ఆప్షన్ అనేది ఉండదు మనకి. అది అందుకని చెప్పి వాళ్ళు ఫ్రీగా ఎన్నైనా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అని వదిలేశారు. సో మళ్ళీ మీరు ఇక్కడ చూసిన ఆర్గ్కి మీరు ఆఫీస్లో ఉన్న ఆర్గ్కి డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదండి, సేమ్ నావిగేషన్స్. వాట్ ఎవర్ యూ క్యాన్ హియర్ ఇట్ విల్ బి సేమ్ ఇన్ ద లైవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆల్సో. ఆ ఐడియా నాకు ఉంది. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, మీరు జీరో కోడింగ్ అన్నారు కదా, సో లైక్ బేస్డ్ ఆన్ కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్, లైక్ ఇప్పుడు అంతా లైటింగ్, సో ఫ్లెక్సీ పేజెస్ చేంజెస్ అండ్ సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ కోడింగ్ ఉంటుంది కదా బేస్డ్ ఆన్ కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్. సో ఇక్కడ మీరు ఫ్లెక్స్ పేజెస్ అంటున్నారంటే ఫ్లెక్స్ కార్డ్స్, ఓమ్ని స్క్రిప్ట్స్ అంటే మీరు వెలాసిటీ ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్నట్టున్నారు. ఫ్లెక్స్ కార్డ్స్ కాదు, ఫ్లెక్సీ పేజెస్, లైట్నింగ్ పేజెస్. ఓకే, లైట్నింగ్ పేజెస్ అంటే బేసిక్ ఏంటంటే ద హార్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ఫోర్స్ సిపిక్యూ ఏంటంటే అండి కోట్ లైన్ ఆబ్జెక్ట్ అండి. కోట్ లైన్ ఆబ్జెక్ట్ అంటాం మనం. ఈ కోట్ లైన్ ఆబ్జెక్ట్ లో మనం ఏదన్నా కస్టమ్ లాజిక్ ఏదన్నా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అని అంటే
సో అది హిట్ అవుతుంది, గవర్నర్ లిమిట్ అనేది హిట్ అవుతుంది, సేల్స్ ఫోర్స్ లిమిట్స్. సో కోడింగ్ అనేది ఆ రెండు ఆబ్జెక్టుల మీద అవాయిడ్ చేస్తారు. మ్యాక్సిమం మీకు ఎలాంటివి రావచ్చు అంటే, ఒక కోట్ ఆబ్జెక్ట్ మీద ఏదన్నా బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఒక లేఅవుట్ లాగా రావాలి, ఒక కాంపోనెంట్ డిస్ప్లే అవ్వాలి, ఇలాంటివి ఉంటాయి. సో బట్ దోస్ ఆర్ వెరీ లెస్ కేసెస్ అండి. ఓకే. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, జనరల్లీ సిపిక్యూ ఐడియా లేదు, బట్ డిఫరెంట్ అంటే కరెంట్ ప్రాజెక్ట్ లో లైక్ కోడ్ కోడ్ క్రియేషన్ అన్నీ ఉన్నాయి. అండ్ దీనికి వేరే అప్లికేషన్ ఇంటర్లింక్ ఉంది. సో సేల్స్ సిపిక్యూ నుంచి అట్లాంటి ఏదైనా కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు విత్ అదర్ సో సిస్టమ్స్. మీరు అడిగేది ఏంటంటే, ఇక్కడ ఏముంటుందంటే 2 థింగ్స్ ఉంటాయండి, సేల్స్ ఫోర్స్ సిపిక్యూ అండ్ సేల్స్ ఫోర్స్ బిల్లింగ్ అని. ఓకే. సో సేల్స్ ఫోర్స్ సిపిక్యూ అనేది ఏంటంటే కన్ఫిగర్ ప్రైస్ కోట్. దిస్ విల్ హ్యాండిల్ టిల్ ద పార్ట్ ఆఫ్ కోడ్ క్రియేషన్. ఓకే, వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు సేల్స్ ఫోర్స్ బిల్లింగ్. నో నో నో, ఆ డిఫరెన్స్ నాకు ఐడియా ఉంది. సో ద థింగ్ ఈజ్ ఏంటంటే, నేను అనేది ఇప్పుడు లైక్ అదర్ డౌన్ స్ట్రీమ్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నప్పుడు లైక్ సిపిక్యూ లో కొంత డేటా ఉంటుంది, అండ్ అదర్ సిస్టమ్స్ లో వాళ్ళు వేరే పర్పస్ యూజ్ చేస్తారు. సపోజ్ లైక్ బిల్లింగ్ అనుకోండి, లేకపోతే ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. ఓకే సో ఓకే ఇప్పుడైతే ఏదైతే మనం ఇక్కడ సిపిక్యూ చేస్తున్నామో, సపోజ్ లైక్ ఒక ప్రోడక్ట్ కి ఇక్కడ ప్రైజెస్ అని ట్యాగ్ చేయడం, రూల్స్ చేస్తాం కదా, పర్సంటేజ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్. సో ఇది డౌన్ స్ట్రీమ్స్ కి వెళ్ళడానికి లైక్ వేరే అప్లికేషన్, ఇప్పుడు సపోజ్ లైక్ ఒక న్యూ ప్రోడక్ట్ వచ్చింది, ఓల్డ్ ప్రోడక్ట్ తీసేశారు. సో అలా డౌన్ స్ట్రీమ్ అప్లికేషన్స్ నుంచి సిపిక్యూ కనెక్ట్ చేయొచ్చు. సిపిక్యూ కనెక్ట్ కాదండి, అది బిట్వీన్ 2 సిస్టమ్స్ ఒక ఇంటిగ్రేషన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు వెబ్ సర్వీస్. ఈ వెబ్ సర్వీస్ ఫైల్లో ఏంటంటే, మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉందనుకోండి, ఇది ఒక సైట్, ఇది ఒక సేల్స్ ఫోర్స్, ఈ ప్రోడక్ట్ ఇక్కడ ఉంది, site లో ఉంది, ఇది ఇక్కడ ఉంది. ఈ ప్రోడక్ట్ ఇక్కడ డిస్ప్లే అయ్యేదంతా మేబీ డిఫరెంట్ సిస్టమ్ నుంచి వస్తుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇక్కడ ఇది అప్డేట్ అవగానే వీళ్ళు ఇంటిగ్రేషన్ ఉంటుంది కదా, డెవలపర్ అనే వాళ్ళు ఇంటిగ్రేషన్ వెబ్ సర్వీసెస్ పెడతారు. పెట్టేగానే ఇది ఎప్పుడైతే అదర్ సిస్టంలో అప్డేట్ అయిందో, సేమ్ థింగ్ విల్ గెట్ అప్డేటెడ్ ఇన్ ద సేల్స్ ఫోర్స్ సిస్టమ్. ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ఎనీ కోట్ ఆబ్జెక్ట్, వెన్ యూ క్లిక్ ఆన్ సో అండ్ సో యాడ్ ప్రొడక్ట్స్ బటన్, that will invoke a API of the external service. అంటే ఇంటిగ్రేషన్ అనేది ప్లేస్ చేసి ఉండాలని, సిపిక్యూ అప్లికేషన్ కాదు, the particular object when we are performing certain actions, right? So on click of that one, it should trigger the integration action. API will get triggered. అంటే ఎగ్జాంపుల్ లైక్ సినారియో, లైక్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఒక ప్రొడక్ట్స్ ఇక్కడ మనం ప్రైస్ ఇవన్నీ కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. సో ఇన్ అదర్ సిస్టమ్స్ లైక్ వాళ్ళు స్టాక్ ఆర్ స్టాక్ అవైలబిలిటీ పెట్టుకున్నారు, లైక్ ఇట్ విల్ ఫెచ్ ద డేటా అండ్ ఇట్ విల్ పాస్ ద డేటా, రైట్? సో ఎస్, ఇప్పుడు మన కంప్యూటర్స్ అని ఉందండి, ఇక్కడ నేను కంప్యూటర్స్ అని క్లిక్ చేశాను. కంప్యూటర్స్ అని క్లిక్ చేస్తే దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఆర్ గెటింగ్ ఇన్వోక్డ్ ఓవర్ హియర్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనకి ఏ ఏపీఐ ఏది వెళ్తుంది, ఏది ట్రిగ్గర్ అవుతుంది అనేది మనం చూసుకుంటాం కదా. Amazon.nexus అనేది మనకు వచ్చిన పేలోడ్, ఇది ఈవెంట్, ఇది ఇక్కడ ట్రిగ్గర్ అవుతుంది, ఇది ఏపీఐ నేమ్ కదా. సో సక్సెస్ఫుల్గా ఈ పర్టికులర్ ఏపీఐని ట్రిగ్గర్ అయింది, రిటర్న్ డేటా వచ్చింది, గ్రీన్ కలర్ వచ్చేసింది. సో ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ద కంటెంట్ వాట్ ఈస్ క్యాప్చర్డ్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ మెసేజ్, దిస్ ఏపీఐ. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్కి ఇంటిగ్రేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నప్పుడు అవుతుంది. దట్ షుడ్ బి అగైన్ ఏ డెవలపర్ టాస్క్. సో వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ టాకింగ్ ఓవర్ హియర్ ఈస్ Salesforce CPQ developer. Okay. So when I say Salesforce CPQ developer, he should be aware of what are all the features that are available in the Salesforce CPQ package during the journey of creation from lead to contract generation. ఓకే, సో సపోజ్ మనం ఇప్పుడు కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయండి కార్ట్లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నాను. సో మీరు మోర్ దాన్ 2 ప్రొడక్ట్స్ సెలెక్ట్ చేశారనుకోండి, క్వాంటిటీ, వాట్ హ్యాపెన్స్ లైక్ సపోజ్ 1 లాగిన్ యూజర్లో మోర్ దెన్ 2 సెలెక్ట్ చేశారనుకోండి. ఓకే, ఇట్ షుడ్ నాట్ త్రో ఎన్ ఎర్రర్, ఇట్ షుడ్ త్రో ఎన్ ఎర్రర్ ఫర్ ఎన్ యూజర్. ఇట్ షుడ్ బి ఓన్లీ క్వాంటిటీ సెట్ యాజ్ ఏ 1. ఓకే, సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్, సో ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది ఉంది కదా, ఈ ప్రోడక్ట్లో కన్ఫిగరేషన్ ఉంది, వాట్ ఈస్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ దిస్ ప్రోడక్ట్, హౌ మచ్, బై డిఫాల్ట్ ఒకటే వెళ్తుంది మనకి.
Yeah, quantity ఎగ్జాంపుల్ అనేది లైక్ ఆ, సిస్టమ్ ఆర్ డెస్క్టాప్ అనుకున్నాను, ర్యామ్స్ యూ కెన్ ఇదిగోండి. యాడ్ 2-3 స్లాట్స్. ఇప్పుడు బై డిఫాల్ట్ గా మనకి క్వాంటిటీ అనేది ఏమవుతుందండి, వన్ యాడ్ అవుతుంది. ఓకే, సో సపోజ్ డిఫాల్ట్ క్వాంటిటీ ఈస్ సెట్ యాజ్ ఏ 2 అంటే ఎవరైనా ఈ ప్రోడక్ట్ ని యాడ్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ బి క్వాంటిటీ యాజ్ 2, డిఫాల్ట్ గా 2 యాడ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఈ చెక్ బాక్స్ అనేది బ్యాక్ ఎండ్ లో అన్చెక్ చేశానండి. అన్చెక్ చేసి సేవ్ చేశాను అనుకోండి, సైట్ లో మనం ఇంకా క్వాంటిటీ మార్చడానికి ఉండదు. Yeah. So as long as we have configured the product in such a way to update the quantity, and we have set the default quantity as 1, that is the reason whenever we add a product to the cart, it is getting added only 1, for example. So these are all the configuration changes I am saying. Yeah, understand. But the system level, so if you are not using any Salesforce CPQ package outside of Salesforce CPQ package, if you do the same thing, it will not impact. It should, but it should apply only when you have to write the logic and hit the respective API, okay, to pass these things parameters to the API, and then only it will trigger over here. Yeah, got it. And one more thing, so after completion of this training, can we expect any kind of support for completing the certification? Certification in the sense like you will have some trailhead thing will be there. You have to complete that, and then you will you have to prepare some mock tests and something like that. Okay. So from the mock test, it will be multiple choice questions only. You have to attend that exam. I've done some certifications. So నేను అడిగేది ఏంటంటే లైక్ మీ నుంచే ఎక్స్పెక్ట్ చేసే సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డమ్స్ డమ్స్ అవన్నీ బయట దొరుకుతాయండి, ఆర్ ఎల్స్ ఐ కెన్ హెల్ప్ ఆన్ దట్. బట్ ఎగ్జామ్ రాయటానికంటే నేను చేయలేనండి, ఎందుకంటే ఇది ప్రిపరేషన్ కి. సో సర్టిఫికేషన్ ప్రిపరేషన్ కి మీ సపోర్ట్ గా ఉంటుంది. యా, ప్రిపరేషన్ ఫైన్. ఓకే, యా, థాంక్స్. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఎనీవన్? బట్ నా సజెషన్ ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ ఫ్రెష్గా స్టార్ట్ చేస్తే మాత్రం చాలా బాగా ఉన్నట్టు ఉంటుందండి. బట్ వాట్ ఎవర్ యూ ప్రాక్టీస్, రైట్, బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ప్రాక్టీస్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ గో త్రూ యువర్ మైండ్. Okay, so if no one has any questions, like I'm just stopping this call. Okay, yeah. Okay. Thank you, sir. Thank you.